آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو عبادت کی تلقین کرے. تلوار لگی تو سجدے کے عالم میں. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی نا. ضربت لگی تو سجدے میں. سجدے سے سر اٹھایا, خاک مسجد اپنے زخم پہ ڈالی, زخمی سر پہ, اور آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. دو جملے سنو, مجھے اجازت دے دو, میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا, بس مختصر سے مصائب. گھر لائے گئے, محمد حنفیہ کا بیان ہے کہ 19 کا پورا دن کرب کے عالم میں گزرا. امیر المومنین نے جب ضربت کھانے کے بعد سر اٹھایا تو ایک جملہ فرمایا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد خاک مسجد اٹھائی, اپنے زخمی سر پہ ڈالی, پھر آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے, اسی میں پلٹا دیں گے, قیامت کا دن اسی سے اٹھائیں گے. اور اس کے بعد آواز دی کہ حسن گھر چلنے کا بندوبست کرو. گھر آئے, 19ویں کے دن اتنی نقاہت تھی کہ علی نے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ 20ویں تاریخ کو ہم نے بابا کو اٹھا کر محراب عبادت میں بٹھایا اور انہوں نے صبح کی نماز پڑھی. پھر صبح سے لے کے شام تک ملنے والے آتے رہے, اور ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے علی کے سر پر ایک زرد پارچہ بندھا ہوا دیکھا, اس پر خون کے دھبے تھے اور چہرہ پارچے سے زیادہ زرد تھا. اجرکم اللہ. 20ویں کا محمد حنفیہ کی روایت ہے, 20ویں کا دن گزرا, 21ویں کی رات آئی. بڑے تھوڑے سے مسائل, چند جملے مسائل کے. جب 21ویں کی رات آئی تو بچوں کو بٹھایا اور کہا کہ بیٹو یہ کوفہ ہے, مدینہ نہیں ہے. اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو زیادہ پریشانی کا اظہار نہ کرنا. ایک ایک بچے کو تلقین صبر کرتے رہے. بھرا ہوا گھر علی کا, بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں, ایک ایک کے چہرے کو دیکھتے رہے. ایک مرتبہ گھبرا کے حسن سے پوچھا کہ بیٹے حسین کدھر ہے؟ بلا کے لاؤ, ڈھونڈ کے لاؤ. حسن چلے, ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ حسین ابن علی ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شدت سے رو رہے ہیں کہ زبان منہ سے باہر ہے. بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا, لے کے باپ کی خدمت میں آئے. جیسے ہی حسین کی نگاہ علی کے چہرے میں پڑی, بے اختیار قدموں پہ گرے. کہا بیٹے اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک جملہ کہا حسین ابن علی نے, من اجل کا تعلمت البقاء, بابا یہ رونا تو صرف آپ کے سبب سے ہے. جب نانا دنیا سے گئے تو آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا, جب اماں دنیا سے گئی تو آپ نے سینے سے لگایا. آپ کے بعد کون سینے سے لگانے والا ہے؟ بڑی تمنا تھی کہ حسین کو کہ مرنے پر کوئی تسلی دے. یہ جملہ یاد رکھنا, بڑی تمنا تھی نا حسین کی کہ اگر کوئی مر جائے تو کوئی تسلی دینے والا ہو. اب میں کیا کروں کہ حسین ہی کی بیٹی ہے. اجرکم اللہ. حسین کو سینے سے لگایا, تسلی دی.
आधी रात गुजर गई, 2 जुमले सुन लो, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब तबरुकात बरामद होंगे, तो तबरुकात बरामद होने से पहले आंखें नम हो जाए तो कितना अच्छा। आधी रात गुजर चुकी है 21 की। कहा हसन मेरे दोस्तों को बुलाओ। 2 जुमले सुनो, हसन मेरे दोस्तों को बुलाओ। बाहर खड़े हुए थे दोस्त, पूरी रात से बाहर खड़े थे। इजाजत मिली, अली के पास आए। अली ने अपना हाथ अपने जख्मी सर पर रखा, कहा अली के दोस्तों, अली का सलाम कबूल करो। अब इमामत देखोगे, अली की इमामत देखोगे। लोगों ने जवाब सलाम दिया। फिर हुज्र इब्न उबई, उन्होंने अली की जिंदगी में अली का मसीहा कह के अली को सुनाया। कहा हुजूर मैं तुम्हारी कदर करता हूं, लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारे पांव में जंजीर डाली जाएगी और तुम्हें मेरी मोहब्बत की सजा दी जाएगी। ये सुन लिया तुमने? ये अली की जिंदगी के आखिरी जुमले हैं। अज़बर इब्न रुबाता आगे बढ़े, कहा इसलिए अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन जाते जाते कोई नसीहत फरमा जाए। कहने लगे कि बिल अम से कुन तो महकुम, कल मैं तुम्हारे साथ था, वल यौम इबरतुल लकुम, और आज तुम्हारे लिए इबरत हूं, व गदन मुफारिकुकुम, और कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा। इससे बड़ी इबरत और क्या होगी। ये कह के एक मरतबा अपने दोस्तों को नसीहत की। देखो खुदा तकवे की राह पे चलते रहना, खुदा को हर वक्त याद रखना, नेकी के काम में सबकत करना, नमाज को अव्वल वक्त में पाबंदी से अदा करना, ये अली की नसीहत के अल्फाज हैं। काबे की हिफाजत करना, अगर काबा गुम हो गया तो तुम पहचाने भी न जाओगे। जब ये सारी नसीहतें कर ली ना, तो एक मरतबा कहने लगे सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़क़तूनी। ये है अली की इमामत, ये है अली की इसमत। सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़क़तूनी, पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। लेकिन एक जुमला और कहा जो पहले नहीं कहा था, लेकिन कम पूछना अली कमजोर हो गया है। तुम रो चुके, आखिरी जुमले सुनो। जब बातें कर ली, सवालात के जवाब दे दिए, तो फिर हाथ उठाया, जख्मी सर पे रखा, कहा हफ़ज़कुमुल्लाह, दोस्तों जाओ जाओ, तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में दिया, अब तुम अली को महशर में देखोगे। जैसे ही ये जुमला कहा ना अली ने अपने दोस्तों से कि खुदा हाफिज अब अली को महशर में देखोगे, पसे पर्दा से सैलानियों को रोने की आवाज बुलंद हुई। कहा कूफे वालों रुक जाओ, पहचानते हो ये किनकी आवाजें हैं? अरे ये मोहम्मद की नवाजियां हैं, ये फातिमा ज़हरा की बेटियां हैं। एक दिन कूफे आएंगी, इनका ख्याल रखना। दो जुमले मातम का लुत्फ मुसीबत है, जब आंखें नम ना हो जाए, जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया। एक जुमला सुन लो, बस आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। ये एक दिन कूफे आएंगी, इनका ख्याल रखना। सब चले गए। फिर हाथ के इशारे से शहजादी ज़ैनब को अपने करीब बुलाया और अपना जख्मी सर शहजादी के कंधे पे रख दिया। वो बाप ये बेटी क्या बातें की कुछ नहीं मालूम, तारीख में कुछ नहीं मिलता। अली कहते जाते हैं, बेटी सर हिलाती जाती है। राज में खुला कि अली ने क्या कहा था जब ज़ैनब यजीद के दरबार में जा रही थी। तो एक मरतबा या अली कह के बैठ गई। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आप घबरा गई। कहा नहीं बेटे, मेरे बाबा ने वसीयत की थी